Welcome back to our channel. Today we are discussing the Hindu editorial. First of all, we are going to read the editorial and then we are going to discuss some important vocabularies. Call calculations on rival frauds preparing for the Bihar polls. Rival frauds in Bihar are settling their internal dynamics even as constituents negotiate seat sharing and individual parties choose their candidate for the two-phase assembly polls on November 6, 2025 and November 11, 2025. The National Democratic Alliance (NDA) has had relatively smooth sailing in the seat sharing with the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Dal United or JDU taking 101 seats each. The Lok Janashakti Party Ram Vilas is contested 29 seats while 6 seats each will be contested by the Hindustani Avam Morcha Secular and Rashtriya Lok Morcha. Mahagathbandhan or Grand Alliance of the Rashtriya Janata Dal, the Congress, the CPI, CPIM, CPIML and others is however struggling while conflicting claims over seat sharing and even leadership of the alliance. In the clearest manifestation of the BJP's upper hand in the NDA, it will for the first time contest as many seats as the JDU. The JDU had already lost its senior partner status in the alliance in 2020, but its leader Nitish Kumar continued at the helm as the BJP did not want to upset the apple cart. In 2025, the BJP appears more confident of being an authentic platform for the backward caste communities, which considered Mr. Kumar as their key leader. Consequently, the BJP has indicated that Mr. Kumar may be replaced in the event of the alliance winning yet another term, beating anti-incumbency. The BJP's strategy for primacy involves a combination of caste-based social engineering and a consolidation of horizontal identities such as youth, women, farmers and senior citizens. It is clever in accommodating caste interest groups but is also using state resources in a brazen manner to offer welfare schemes that cut across caste. It is notable that the BJP, which decries subsidies, has designed schemes which are little more than ill-disguised efforts to purchase votes. A grant of rupees 10,000 to start businesses has reached more than a third of women voters. Between the Congress and the RJD too, there is a cold war. As they enter the decisive phase of the battle, the two big parties appear to consider each other necessary but share little organic and emotional bonding. Their resolve and posture appear to fall short against the challenges. A formidable caste combination in Bihar is against the Mahagathbandhan and the RJD has a past that continues to haunt it. The Mahagathbandhan is trying to march the NDA scheme by making undeliverable promises. Unfortunately for Bihar, the strategies of both alliance groups ring cynical than optimistic. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് vocabularies നോക്കാം. Just learn some vocabularies from this passage. Vocabularies ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് rival. Rival എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരാളി എന്നാണ് അർത്ഥം. A person or thing competing with another for the same objective or for superiority in the same field of activity. അപ്പം പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സുപ്പീരിയോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേരോ അതിൽ കൂടുതൽ പേരോ പരസ്പരം ഒരേ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. അതാണ് റൈവൽ. ഡൈനാമിക്, ദ ചേഞ്ചിങ് ഫോഴ്സസ് ഓർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻസൈഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ എ സിസ്റ്റം. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തോ ഉള്ള ചേഞ്ചിങ് ഫോഴ്സസിനെയാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The internal power relationship, negotiations and changing equations within the political alliance. ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അലയൻസിന് ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Contesting, competing or taking part in an election or competition. ഒരു ഇലക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനോ
പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഇലക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് കണ്ടസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹെൽം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽം ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബീങ് ഇൻ കൺട്രോൾ, ലൈക്ക് ബീങ് ഇൻ ഹെഡ് ഓർ ലീഡർ ഓഫ് സംതിങ്. ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആവുക, ലീഡർ എന്നുള്ളതിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ കമാൻഡ് ഓർ ഇൻചാർജ്. Incumbency, the period during which a person is currently holding a political office or power. നിലവിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്യുബൻസിനെ പറയാം. ഇൻക്യുബെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ പവർ, ഇപ്പൊ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആള്. ഇൻക്യുബൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം ദേ ആർ ഇൻ ഓഫീസ്, അവർ എത്ര നാൾ ആ പവറിൽ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ഇൻക്യുബൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്റി ഇൻക്യുബൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ടയർഡ് ഓഫ് കറന്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് വാണ്ട് ചേഞ്ച്. ആന്റി ഇൻക്യുബൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ടയർഡ് ഓഫ് കറന്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് വാണ്ട് ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ പീപ്പിൾ തൃപ്തരല്ല, അവർക്ക് മടുത്തു ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ, അവർക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു ചേഞ്ച് വേണം, ഒരു മാറ്റം വേണം. അതിനെയാണ് ആന്റി ഇൻക്യുബൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ബീറ്റിംഗ് ആന്റി ഇൻക്യുബൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബീറ്റിംഗ് ആന്റി ഇൻക്യുബൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടക്കേടിനെ മറികടക്കണം, ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം, തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ബ്രേസൺ, ബോൾഡ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് ഷെയിം. ബ്രേസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ നാണക്കേടും കൂടാതെ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. അതായത് ആൾക്കാരുടെ ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് അതിലുള്ളത്. Distinguished എന്ന് വെച്ചാൽ poorly hidden, something that is clearly visible or obvious even though someone is trying to hide it. ചില കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഹൈഡ് ആവുന്നില്ല, ആൾക്കാർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. Cynical, doubtful of true intention or believe everything is done for selfish benefits. Cynical എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ doubtful of true intention, believing everything is done for a selfish benefits. അതായത് ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ദോഷപരമായി മാത്രം കാണുന്ന സ്വഭാവം, അതാണ് സിനിക്കൽ. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, ഹോപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചറിനെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാണുക, അതാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒഥന്റിക്, ആധികാരികമായ, അതായത് റിയൽ ആണത്, അതെന്തല്ല ഫേക്ക് അല്ല, വളരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നോട്ട് ഫോൾസ് ഓർ കോപ്പി, ജെന്യുവിൻ, റിയൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 PM നമ്മുടെ എല്ലാ എഡിറ്റോറിയൽ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും 1 മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അത് അറിയിക്കുക. അപ്പം ബൈ ബൈ. നാളത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.